ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस तरह दीयां पोस्टां दा इस तरह दे WhatsApp सुनेहा दा हड़ आ गया जिन्हां दे विचों बहुते और मेरा ख्याल है कि 80% तो वध इहो जिहे आ रहे बेड़ा गर्क कर दिता, आ करता ओ करता। बहुत वड्डा विरोध भी किया जा रहा। कुछ लोगों ने तो हद्दां पार करके ये भी कहता कि ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब आउण लगी है, यानी अरविंद केजरीवाल हुण अंग्रेज़ों का एजेंट बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। असी शब्दां की मर्यादा उन्हां ते छड्डदे हां जिन्हां ने इहो जिहे लफ्ज़ वरते आ। मैं इस समझौते की तरफदारी करने वास्ते तुहाडे कोल पेश नहीं होया, मैं कुछ होर गल्लां करनियां ने। पर उहदे शुरू च मैं इस समझौते की गल जरूर कर देनी चाहुंदा। वो ये कि समझौता जिहड़ा कीता गया इहदे मुੱਢ 'ਚ ये गल कहती गई कि लीगल बाइंडिंग नहीं गा। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਤਲੁਜ ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਰਗਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ मजबूर किया जाए कि तुसीं इहनूं मन्नो तो उन्हां दी बाह मरोड़ी जा सके। इहो जी कोई गल इहदे विच है नहीं। होया की आ, दोवां मुख मंत्रियों ने आख्या कि जिहड़ी गल दिल्ली 'च चंगी होई वो पंजाब वाले उन्हां तो सिख लैणगे, जिहड़ी पंजाब विच कोई चंगी होई वो दिल्ली वाले सिख लैणगे। दिल्ली दे मुख मंत्री केजरीवाल ने यह गल आखी है कि दिल्ली 'च सारा कुछ चंगा नहीं होया ते बाकी थावां ते सारा कुछ माड़ा नहीं गा। हिंदुस्तान के सूबियां 'च जिथे भी कुछ चंगा होया भी असीं सिखण नूं तैयार हां ते जे साडे कुछ चंगा होया तो ये सिख लैण। उन्हें एक गल होर आखी है। उन्हें कहा कि इस वेले देश दे विच नंबर 1 खूबसूरत शहर गिणिया जांदा इंदौर, उत्थे भाजपा की सरकार है, मेरी नहीं। भाजपा वालियां ने इन्ना शानदार शहर वो बना दिता, इन्ना खूबसूरत बनाता, पर दिल्ली दीयां म्यूनसिपल कारपोरेशनां तिन्ने भाजपा दे कोल ने। दिल्ली दीयां भाजपा दीयां म्यूनसिपल कारपोरेशनां दे मेयर ते होर अधिकारी अपने इंदौर दी भाजपा वाले ते मध्य प्रदेश की भाजपा वाली सरकार वालियां तो ये सीखण क्यों नहीं गए कि उन्होंने इंदौर नूं खूबसूरत किद्दां बनाता ते असीं दिल्ली क्यों नहीं बना सके। केजरीवाल ने यह भी गल आखी है कि जे कल नूं दिल्ली दीयां चोणां 'च म्यूनसिपल कारपोरेशन 'च असीं जित गए तो मैं दिल्ली दी कारपोरेशन के अधिकारियों नूं नाल लैके इंदौर दी भाजपा उत्थों दे आगूआं कोल आप जाऊँगा पुछण वास्ते कि इंदौर तुसीं किद्दां खूबसूरत बनाया ते साडा दिल्ली बनाउण वास्ते भी सानूं राह दसो। इहदे चों एक गल होर निकलदी है, वो ये कि असीं बहुत सुणदे रहे गुजरात मॉडल की चर्चा कि नरेंद्र मोदी जदों उत्थे मुख मंत्री सी इन्हें गुजरात की तरक्की बहुत की। बाद विच भावें कह के मुकर गई, पर जम्मू कश्मीर की साबका मुख मंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी दिल्ली दीयां सिफतां कीतियां सन। साडे पंजाब दे मुख मंत्री ने भी ते बाकियां ने भी कीतियां सन, पर इन्हां चों किसी ने भी गुजरात का मॉडल फिर अपने को लागू क्यों ना किया। जे कोई मॉडल चंगा लगे तो लागू करना चाहिए। ये इन्हां दोवां ने जिहड़ा समझौता किया, क्योंकि कानूनी समझौता नहीं गा, ये सिर्फ ज्ञान के समझौते के मुताबिक इत्थों तक है कि एक दूसरे को विचार वटांदरा होगा, जिहदी कोल चंगी गल है वो दूसरे नूं दस देवेगा। इस करके इस समझौते की गल मैं इत्थे छड्ड के ते हुण मैं आउणा चाहुंदा दूसरे पासे। वो ये कि की साडे पंजाब दे विच इहो जी कोई ज्ञान की गल नहीं। अरविंद केजरीवाल ने भी आख्या, कहंदा पंजाब विच भी कुछ चंगा हो सकदा, वो असीं उत्थे जाके सिखांगे। उन्हें सिर्फ ये आख्या कि जे होया तो उत्थे सिखांगे। मैं तुहानूं ये दस्सण लगा कि पंजाब विच चंगा है ते बहुत सारा चंगा है जिहड़ा साडीआं नज़रां हेठ अज तक नहीं आ सकिया। असीं सारे लोकां ने अपने पंजाब दे विच जो कुछ वापरदा चंगा उहनूं अखां तो परोखे कीता होया। मैं एक बारी जदों कलकत्ते गया तो मैनूं उत्थे मिशनरीज ऑफ चैरिटी उन्हां विखाया तो मदर टेरेसा बारे दस्सिया गया
मेरा सिर झुकदा है कि मदर टेरेसा ने मनुखता की बहुत सेवा की, पर जदों मेरे विचार पूछे गए भी मदर टेरेसा नालों वध कोई दुनिया दे विच सेवा करन वाला होया, मैं कहा जी वध घट दा मुकाबला ते ना करो, पर एक गल है कि साडे अमृतसर दे विच भगत पूਰਨ सिंह पिंगलवाड़े वाले होए आ। मैनूं सेवा दे मामले दे विच पता नहीं क्यों उन्हां दा सानी कोई लभदा नहीं। मदर टेरेसा वास्ते मेरा सिर झुकदा कि उन्हें सेवा बहुत की, पर एक फर्क ये सी कि उन्हां दे पिछे एक मिशन सी, एक ऑर्गेनाइजेशन सी जिहड़ी हैल्प करदी सी, मदद करदी सी। भगत पूਰਨ सिंह दे कोल कोई बंदा नहीं सी, कोई संस्था नहीं सी, कलम कला सी, वन मैन आर्मी सी। राज तुरिया जांदियां जे किसी जख्मी नूं वेख लवे ते अपना कुर्ता पाड़ के ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਕਰ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹੁੰਦਾ, ਧੁੰਮ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੂਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਠੂਠਾ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵਾੜਾ ਭਾਈ ਕਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 7 ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਪਤੀ ਪਤਨੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਨੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਟੰਗ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਨੇ। ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਨੇੜਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਇਓ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ 'ਚ ਛੁੱਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਜ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਲਹੌਜੀ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਾੜਾ ਭਾਈ ਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸ਼ਾਇਦ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੇੜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਤੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਜਾਇਓ ਜਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਓ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਧਨੌਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰਤੋਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਖਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਗਲਵਾਲਾ। ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜਕੀ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜਕੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ
उधर नूं कानू आउण नूं सड़क जांदी आ, उहदे उत्ते रस्ते 'च तुगलवाला आउंदा, उत्थे जाओ तुहानूं जाके पता लगेगा। उस कॉलेज दे विच इस वेले 250 बच्चे ने, सारियां लड़कियां। उन्हां लड़कियां नूं पढ़ाउण वास्ते 5 टीचर ने, रैगूलर टीचर सिर्फ एक है, एक ओनली वन, जिन्होंने पूरी तनख्वाह दी जाती है। बाकी 4 टीचर कौन ने? जिहड़ियां MA फाइनल दियां लड़कियां ने, एक लड़की पोलीटिकल साइंस वाली, एक लड़की पंजाबी वाली, एक हिस्टरी वाली। वो अपने तो हेठलियां क्लासां वालियां नूं पढ़ाउंदे आ। उन्होंने सिस्टम की रखिया कि स्कूल दे विच भी उन्हां दा प्रबंध इस तरह चलदा कि जिहड़े 10वीं जमात दे बच्चे आ वो 7वीं ते 8वीं वालियां नूं पढ़ाउंदे आ, जिहड़े 7वीं ते 8वीं वाले बच्चे आ वो 5वीं ते 6वीं वालियां नूं पढ़ाउंदे आ। मैं जदों 1997 च पहली बार गया तो मैं पुछया ये क्यों? कहते जिहड़ा बच्चा अगों बच्चों नूं पढ़ावेगा, पढ़ाउण लग्गिया उहदी अपनी नाल रिवीजन हो जाएगी, जिथे जाके वो फस जाए, जिहड़ी गल दा पता ना लगे वो वापस आके टीचर तो पूछेगा। यही कारण है कि उस कॉलेज का भी ते उस स्कूल का भी रिजल्ट हर साल 100% आउंदा और मैरिट ते बच्चे उन्होंने बहुत आउंदे ने, क्योंकि उन्हें एक विलक्षण तजर्बा किया कि बच्चे बच्चों नूं पढ़ाउंदे आ। MA वालियां लड़कियां BA वालियां नूं पढ़ाउंदियां, BA वालियां लड़कियां अपने तो जूनीयर नूं पढ़ाउंदियां ते उन्हां नूं पढ़ाउण दे बहाने अपनी रिवीजन कर लैंदियां ने। ये तजर्बा पंजाब दे किसी होर स्कूल च किसी कॉलेज विच हुंदा होवे, मेरी जानकारी विच नहीं। जे तुहाडे कोल होवे ते मेरे ज्ञान च वाधा करियो, मैं जानना चाहूँगा। तो मैनूं ये नहीं पता कि भारत विच भी किते ये हैगा कि नहीं हैगा। ये विलक्षण तजर्बा। इहदे तो भी अगली गल जिहड़ी मैं दस्सण लगा हो तुसीं हुण सुण के होर हैरान होवोगे। उस कॉलेज दे कोल 15 किੱਲੇ पैली है, उत्थे उन्हां दा होस्टल आ। होस्टल दे विच 120 दे करीब लड़कियां रहिंदियां ने। उन्हां लड़कियां वास्ते कोई कुक, कोई रसोईया वगैरह कोई नहीं रखा गया। रोज़ वारी नाल 10 लड़कियां दी ड्यूटी लगदी है, जिहड़ियां लड़कियां उन्हां वास्ते रोटी बनाउंदियां ने, सब्जी बनाउंदियां ने। अपनी 15 किੱਲੇ खेती जिहड़ी कॉलेज दी है उहदे विचों मर्जी दी खेती उन्हां तोड़ के लियाउणियां ने। मੱਝਾਂ गावां भी उत्थे ने, उन्हां नूं चोणा चाहण ते वो भी चो लैण। वो सारा कुछ लिया के अपने उस होस्टल च हर किस्म का खाना वो तैयार करदियां ने। अगले दिन 10 कुड़ियां दूसरियां दी ड्यूटी लग जाती है। इहदे नाल उन्हां विच एक वर्क कल्चर प्रमोट किया जा रहा कि बच्चा पढ़ाई तो बाद तुसीं जिथे जाना, तुहानूं किते काम करदिआं शर्म ना आवे, तुसीं इत्थों सिੱਖ के जाओ। उस कॉलेज वालिਆਂ ने एक गल होर कर दित्ती है। उन्होंने बच्चों नूं 2-2 3-3 मरले ਜ਼ਮੀਨ उन्हां लड़कियां नूं दे दित्ती है। उन्हां नूं आखिया कि आ तुहाडी, इत्थे तुसीं अपनी मर्जी की खेती करनी है, कुदरती खेती जिहदे विच किसी किस्म के रसायणों की वरतों ना करो। तो तुसीं ये खेती जदों करो, तुसीं इत्थे भावें टमाटर बीजो, भावें करेले बीजो, भिंडियां बीजो, तो भावें तुसीं कोई होर फसल उत्थे पालक बीजो, साग कुछ भी होवे। जो तुसीं करोगे वो जिन्ना तुसीं उत्थों लियाओ, मार्केट रेट असीं पता करांगे ते तुहाडी उस सब्जी नूं मार्केट रेट नालों 25% वध ते, जे मार्केट रेट विच उत्थे मार्केट विच 20 रुपये किलो का रेट है तो 25% वध, इहदा मतलब कि तुहानूं तुहाडे तो कॉलेज 25 रुपये किलो लवेगा, 5 रुपये वधा के लवेगा, ताकि ये पैसे तुहानूं मिलणगे, ਜ਼ਮੀਨ भावें कॉलेज दी है। दूसरा ये कहा कि जिहड़ी उत्थे सब्जी होवेगी कॉलेज दी ज़मीन ते, जे कॉलेज विच पढ़दे बच्चे खरीदण तो उन्हां नूं 25% घट ते देंगे। 20 रुपये किलो वाली मार्केट में जिहड़ी सब्जी आ वो कॉलेज विच पढ़दे बच्चों नूं, उन्हां लड़कियां नूं अपने घरां विच लिजाण वास्ते 15 रुपये किलो देंगे। ये भी अपने आप च एक विलक्षण तजर्बा कि जिहड़ियां कॉलेज दे होस्टल च रहिंदियां लड़कियां ने, कॉलेज विच पढ़दियां लड़कियां ने, उन्हां नूं 2-2 मरले ज़मीन दे के ते उस ज़मीन विच खेती करन दा एक ढंग दस्सिया जांदा, उन्हां नूं एक आहर लाया जांदा, उहदे विचों एक कमाई दा साधन दिता जांदा। ये हुण एक इहो जिहा शांति निकेतन है पंजाब विच बन चुका, जिहदे तो असीं बहुत सारे पंजाब दे लोग सिੱਖ सकते हैं। पर की असीं कदे सिੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ पंजाब दे विच पंजाबी दा एक मुहावरा, घर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी सिद्ध। मैं भगवंत मान नूं गलत नहीं कहंदा कि वो दिल्ली सिੱਖਣ गया, सिੱਖ आवे।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਜੇ ਧਨੌਲੇ ਲਾਗੇ ਰੱਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਰਜਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੁਗਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੱਖਣ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ TV ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।